हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः। बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी 600 वर्ष तले वर्तमान समयर भविष्य को लक्ष्य करी महापुरुष अच्युतानंद बा पंच सखा मानी तांगर मालिका साहित्य रे अनेक भविष्यवाणी मान कर दी जाइछन्ति। सुधीजने से भली आगु को एक भविष्यवाणी महापुरुष अच्युतानंद करिछन्ति। 2024 मसीहा को नहीं जो भविष्यवाणी महापुरुष करिछन्ति आम से विषय आज मालिका वचन आलोचन आलोचना करने जाऊँगी। एवं आलोचना शेष जड़े भक्तर ना कहब किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म होइथिबो कहले आपद पड़िब बहुत किछि आबर भांगिब आगु कहूछि आरते लोड़िबे धर्म अंत करिब जो जे जगुना अतिरिक्त मास पक्ष जे अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहुबार कर लक्ष्य जे से अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहुबार कर लक्ष्य जे। अच्युतानंद महापुरुष 600 वर्ष तले जो कागज कलमर उद्भावन हो नतला हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी खेदा तालपत्र लिखि दी जाइछन कथा आपद पड़िब बहुत और लिखिले आपद पड़िब बहुत किछि आर लिखिले आपद पड़िब बहुत किछि बहुत आपद विपद कली जुगर लोक मनीष उपरे आगु को पड़िब टाण काहार रहिब नाही समस्तंगर टाण भांगी आज जमी आम टाण देखा मु जहाँ कहूँ से मु जहाँ कहि से ठीक मु मोर अच्युतानंद मालिकार कथा लिखिले कि मोर मोर कही सरबे मरिबे अच्युतर किस गला चेतिला पुरुष चेतारे विहरे विहंदा पुरुष मला। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प भट्टवासी प्रभु ब्रह्मराशि कଳି कलुष नाशन। मोर मोर कही सरबे मरिबे अच्युतर किस गला चेतिला पुरुष चेतारे विहरे विहंद पुरुष मला। जी चेती जीव हाँ खराब परिस्थिति सहित परिवेश सहित खराब परिवेश खराब परिस्थिति पड़ी हाँ खराब हो जाइथिबा हाँ भल हो गले चेती गले ना ना ये ठीक बाट नुह ये भूल बाट निजर दोष त्रुटि को जी खोजी बाहर कर दिए ना यहाँ भूल है जी निजर दोष त्रुटि किए बाहर कर जापारे ना जिते लोक कहले से कौन ग्रहण कर तू यहाँ भूल कहू तू यहाँ ठीक नुह यहाँ ठीक बाट केबे ग्रहण करिव नाही जे पर्यंत निजर तार हृदबद्ध होई नहीं यहाँ भूल कथा भूल जिनस मु भूल कामटा करी तेणु से निजर भूल को खोजी बाहर करवा ही संसार सर्वश्रेष्ठ आविष्कार नहीं
ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇ ଚେତିବ ତାକୁ ହିଁ ଚେତିଲା ପୁରୁଷ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ଚେତାରେ ବିହରେ ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ମଲା। ଆଜି ଚେତିବ ସେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯାହାର ଅଛି ଏବେଠାରୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ରନ୍ତେ ଫଳାନି ବୃକ୍ଷା, ନମ୍ର ହୁଅ ସରଳ ହୁଅ ନଇଁ ଯା। ବୁଝିଲେ କାହିଁକି ନା ନମ୍ରତା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି କିଣା ଯାଇପାରେ ବୋଲି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ହିତୋପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀତିବାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ନମ୍ରତା ମିଳେ, ସରଳତା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି କିଣା ଯାଇପାରେ। ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ବୁଝିଯିବା ତ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ସିଏ ରହିବ। ଅଚ୍ୟୁତ କଲେ ସିଏ ରହିବ, ଯିଏ ନ ବୁଝିଲା ଏ କଥା ନ ଚେତିଲା ତାହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଆପଦ ବିପଦ ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ନା ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ହୁଏ। ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, 24 ମସିହା ରୁ 27 ମସିହା ଭିତରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ଅନେକ ବାର ପଡ଼ିଲାଣି। 15 ମସିହାରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ମାସ କହିଲେ କ'ଣ? ମାସ କେଇଟା ନା 12ଟା ମାସ। ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର। ଓଡ଼ିଆରେ 12ଟା ମାସ, ଇଂଲିଶରେ ସେମିତି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଏଇସବୁ ମାସ 12ଟା ମାସ। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗରେ ଭୋଗ ହବ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଥିଜାନି। ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ନବକଳେବର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନବକଳ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ନବକଳେବର ହୁଏ। ନୂତନ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହରୁ ବ୍ରହ୍ମପେଟିକାର ବ୍ରହ୍ମକୁ କାଢ଼ି ପୁଣି ଏ ପୁରୁଣା ଦାରୁ ବିଗ୍ରହର ବ୍ରହ୍ମପେଟିକାର ବ୍ରହ୍ମକୁ କାଢ଼ି ନୂତନ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହର ବ୍ରହ୍ମପେଟିକାରେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ 15 ମସିହାରେ 12 ବର୍ଷର ଥରେ ନବକଳେବର ମାନେ 15 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼ିଥିଲା, ନବକଳେବର ହେଲା। ସେଇଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ଅତୀତରେ ଅନେକ ବାର ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ ତ ଆପଦ ବିପଦ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗକୁ 24 ରୁ 27 ମସିହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ଭୋଗ ହେବ ବା 23 ରୁ 27 ମସିହା ଭିତରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ଭୋଗ ହେବ, ସେ ସମୟରେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଦ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିବ ଅଧିକା? ନା ସେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକେଇ 23 ମସିହାରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ଭୋଗ ହେଲା। ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ପଡ଼ି ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ଭୋଗ ହେଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡ଼ିବ। ସେ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ଭୋଗ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅମେଇସିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଡ଼େ, ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ପଡ଼ିଥିବ। ଅଧିକା ଦିନି ପକ୍ଷ ପଡ଼ିବ। ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ କହିଲେ 15 ଦିନିଆ, ପକ୍ଷ କହିଲେ 15 ଦିନିଆ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗତି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗତି ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ପକ୍ଷ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିକି 16 ଦିନିଆ ହେଇଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗତି ଯେତେବେଳେ କମିଯାଏ, କ୍ଷୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷ କମିକି 14 ଦିନିଆ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ଏବଂ ପକ୍ଷ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଅନେକ ପକ୍ଷଟି ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ ବା କମି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ପଡ଼ିବା ସହଜ ନୁହଁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡ଼ିବ। ବହୁବାର କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ। ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଭୋଗ ବେଳେ ଅମେଇସିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଅମେଇସିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହଜେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେବେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଭୋଗ ଚାଲିଥିବ, ସେଇ ମସିହାରେ ଯଦି କ'ଣ ନା ଅମେଇସିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଡ଼ିଲା, ପଡ଼ିଛି। ହଁ, 23 ମସିହାରେ ଅମେଇସିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆପଦ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ସେତେବେଳେ ସଂସାରବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ବୁଝିଲେ? ଆପଦ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କିଛି, ଆବର ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଗକୁ କହୁଛି ଆରତେ ଲୋଡ଼ିବେ ଧର୍ମ ନାହା। ଆଜି ଆଗକୁ ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଧର୍ମ ବାଟକୁ ଆସିବ, ଧର୍ମ ରୂପକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଆଣ୍ଟ କରି ଭଜ ଯେ ଜଗୁନାହା।
ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡ଼ିବ ବହୁ ବାର କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆଉ 13 ଦିନିଆ ଯେ ପକ୍ଷ ହୋଇବ 13 ଦିନିଆ ଯେ ପକ୍ଷ ହୋଇବ 23 ଥର ପକ୍ଷ କ୍ଷୟ ହେବ 23 ଥର ପକ୍ଷ କ୍ଷୟ ଯିବ ଏତେ ଲେଙ୍ଗା ବଳ ଝସାଇ ପଶିବେ ଲିଙ୍ଗା ବଳ ଧସାଇ ପଶିବେ 13 କଦମ୍ବରେ ଧରା ହୋଇବେ ସେ 13 କଦମ୍ବରେ ଧରା ହୋଇବେ 23 ଲକ୍ଷଟି ବିରଜେ 13 ଦିନ ମତେ ହାଣ ଖାଇଯିବେ ଲିଙ୍ଗଠାରୁ ଚଉଦ୍ୱାର ଯେ 13 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଣ ଖାଇଯିବେ ଲିଙ୍ଗଠାରୁ ଚଉଦ୍ୱାର ଯେ 13 ଦିନିଆ ଯେ ପକ୍ଷ ହୋଇବ ତରେ ଲେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା 34 ମାଳିକା 34 ଏ 13 ଦିନିଆ ଯେ ପକ୍ଷ ହୋଇବ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ହବ 23 ଥର ପକ୍ଷ କ୍ଷୟ ସେଇ ତରେ ଲେଖିଲେ 23 ଥର ପକ୍ଷ କ୍ଷୟ ହବ ପୁଣି ସେଇ ତରେ ଲେଖିଲେ ଆଗକୁ ତେଲେଙ୍ଗା ବଳ ଝସାଇ ପଶିବେ 13 କଦମ୍ବରେ ଧରା ହୋଇବେ 23 ଲକ୍ଷଟି ବିରଜେ 13 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଣ ଖାଇଯିବେ ଲିଙ୍ଗଠାରୁ ଚଉଦ୍ୱାର ଯେ ଲିଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏ ଲିଙ୍ଗଠାରୁ ଚଉଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଣ ଖାଇଯିବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ 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 3 13 1 ଦିଶିବ ନାହିଁ 3 13 1 ଦିଶିବ ନାହିଁ 2 ଏକରେ ଲାଗିବ ଗୋଳ 2 ଏକରେ ଲାଗିବ ଗୋଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ଅତି ଚହଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ଅତି ଚହଳ ଦୟାନିଧି ଉତ୍ତପନ ଯେ ଦେବ ଅସୁରଙ୍କ କଳହ ଲାଗିବ ଦେବ ଅସୁରଙ୍କ କଳହ ଲାଗିବ ତିଳେ ନହିବ ଆନ ଯେ ଦେବ ଅସୁରଙ୍କ କଳହ ଲାଗିବ ତିଳେ ନହିବ ଆନ ଯେ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ କାହାର ରହିବନି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି ଇଏ ରହିବନି ଅବାଞ୍ଛନୀୟ ପ୍ରଚଳନ ଦୂର ହେବ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କାର ୟାକୁ ନ ମାନିକି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ନା ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କାର ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଆଜି ସମାଜରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ନା 100ରୁ 10% ଲୋକ ନୀତି ନିୟମ ସଂସ୍କାର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିକି ମାନିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ 90% ଲୋକ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଚୌଦପା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ସଂସ୍କାର ଆମ ସଭ୍ୟତା ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପଦଦଳିତ କରୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ରେ ବାବା ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି କହିଲେ ସେ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ରେ ବାବା ରହିବ ନାହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆଗମନର ସତ୍ୟଯୁଗ ଯେଉଁ ଆଗମନ ହେବ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯୋଗୀରାଜ ମହର୍ଷି ଯେଉଁ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀୟାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ସନ୍ଥ ସୂରଦାସ ପ୍ରଫେସର ହରାର ଜନ୍ ଡିକ୍ସନ୍ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖା ମାନି ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୁଗ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସମସ୍ତେ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସମସ୍ତେ ନୀତି ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଇନ କାନୁନ ଏଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ଆସିଯିବ ଲୋକେ ଆଉ କ'ଣ ମିଛ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ରାତି ପାଇଲେ ଆକ୍ଷଣି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିପାରିବେ ସତ କହିବେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ଏଭଳି ସମୟ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ 3 13 1 ଦିଶିବ ନାହିଁ
ଦ୍ୱାବିଷୟ କରେ ଲାଗିବ ଧ୍ୱନି ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ କଜା ଫାଳେଣି ଦୟାନିଧି ଉତ୍ତପନ ଯେ ଦେବ ସୁରଙ୍ଗ କଳହ ଲାଗିବ ତିଳେ ନହିବ ଆନହେ ଦେବତା ଅସୁରଙ୍ଗର କଳହ ଲାଗିଛି। ଆପଣ କହେ କାହିଁ ଅସୁର ତ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦେବତା କାହିଁକି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା? ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁବିଚାର ରୂପୀ ଅସୁର। ଆଜି ରାବଣ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଥିଲା, ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାମ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ରାବଣ ନାହିଁ, ସେ ରାବଣର କୁବିଚାର। ଗୋଟିଏ କଂସ ନାହିଁ, ସେ କଂସର କୁବିଚାର। କଂସର ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି, ରାବଣର ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ପଶିଛି। ପଶିନି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ପଶିଛି। କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ନୀତି ବାଟରେ ଯିବା, ସତ୍ୟ ବାଟରେ ଯିବା, ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯିବା, ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ଯିବା, ନାଇଁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେଇଭଳି ସମୟ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ହାଡ଼ିଦାସ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେନି କ'ଣ? ସମ୍ବତ୍ସର 5,000 କଳି ଶେଷ ହୋଇବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଶୁଭ ଯୁଗ ହୋଇବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୁଗ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ, ବୁଝିଲେ? ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅଭିରାମ ଠାକୁରେ କହିଲେ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହରି ହରି ଶବ୍ଦେ ମାତିବେ ହରି ଭକତ ମାନେ, ହରସ ହୋଇବେ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନେ, ହରସ ହୋଇବେ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନେ, ହରସ ହୋଇବେ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନେ। ଫିଟିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଷଣ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ ଶେଷ, କ୍ଷମେ ହାଡ଼ିଦାସ ଭଣିଲେ ଆଗତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ, କ୍ଷମେ ହାଡ଼ିଦାସ ଭଣିଲେ ଆଗତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ, କ୍ଷମେ ହାଡ଼ିଦାସ ଭଣିଲେ ଆଗତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ। ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଫିଟିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଷଣ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ ଶେଷ, କ୍ଷମେ ହାଡ଼ିଦାସ ଭଣିଲେ ଆଗତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ। ଫିଟିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଷଣ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ କଷଣ ପାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ପାଉନାହାନ୍ତି କି? କଷଣ ପାଉନାହାନ୍ତି କି? କେମିତି କଷଣ ପାଉଛନ୍ତି ନା? ସିଏ ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ସେ ପାୱାର ଯୋଗୁଁ ହଉ ବା କୌଣସି ଧନର ଯୋଗୁଁ ହଉ ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀର ଯୋଗୁଁ ହଉ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଏ କଷଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର, ନାଇଁ ସବଳର ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ସବଳର ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଇଏ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଯେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେଉଁ କଷଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। ପିଟିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଷଣ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ ଶେଷ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହରି ହରି ଶବ୍ଦେ ମାତିବେ ହରି ଭକ୍ତମାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଜାଣି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳାକୁ ଜାଣି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ନୁହେଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଭିରାମ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ହେବେ ମେଳି ଅନ୍ତର ହୋଇ ଜୀବ କଳି, ଅନ୍ତର ହୋଇ ଜୀବ କଳି, ଅନ୍ତର ହୋଇ ଜୀବ କଳି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ମିଳିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାଳିକା ବଚନ ଆକାରରେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ବି ସେ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଥିବେ ସବୁ ଭକ୍ତ, ଚାରି ଦିଗର ଭକ୍ତ, ଚାରି ଯୁଗର ଭକ୍ତ ସବୁ ଭେଟା ଭେଟି ହେବେ। କେମିତି ହେବେ? ଏ ପ୍ରତିଦିନ ମାଳିକା ବଚନ ଆମେ କହୁଛୁ ଭକ୍ତର ନାଁ, ଆସି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଭେଟା ଭେଟି ହେବେ ନା, ନୁହେଁ? ତେଣୁ ମୋ ଭଗତ ମାନେ ହେଲେ ମେଳି ଅନ୍ତର ହୋଇ
জীব কলি অন্তর হই জীব কলি অন্তর হই জীব কলি କହିଲେ ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଳି ହେଇଯିବେ ଡାକିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କଳି ଅନ୍ତର ହେଇଯିବ। ଦୁଷ୍କୃତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତି ଦୁରାଚାର ଇଏ ସମାଜରୁ ଲୋପ ହବ। ଆଉ ବେଳ ତ ଏଲାଣି ନିକଟ ବେଦ ଡାଣେ ଯୋଗ ମରଟ ବେଦ ଜାଣେ ଯୋଗ ମରଟ ବେଦ ଡାଣେ ଯୋଗ ମରଟ। କହିଲେ ବେଳ ନିକଟ ହେଇଗଲାଣି 24ରୁ 27 ମସିହା। ଏ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ମେଳି ହେଇଥିବେ, ଏଇ ଲୀଳା ଖେଳା ହେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଅମେଇସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଡ଼ିଥିବ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ଭୋଗ ଚାଲିଥିବ। ତାପରଠାରୁ ଆପଦ ବିପଦ କଳିଯୁଗ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବି ନାଶ ହେବେ ଆପଦ ବିପଦ ଦ୍ୱାରା, ଭଲ ଲୋକମାନେ ସମାଜ ରହିବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ବିହନ ହେଇ। ବୁଝିଲେ? ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନେ ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କି ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? ବୋଲେ ସୁନନ୍ଦ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରିୟ ଅଧିକାରୀ, ସୁନନ୍ଦ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରିୟ ଅଧିକାରୀ ମଧୁର କୋଳେ ଜାତ ଦଇତାରି, ମଧୁର କୋଳେ ଜାତ ଦଇତାରି। ସୁନନ୍ଦ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ମଧୁର କୂଳରେ ଦଇତାରି ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ତାଲିକା ଲେଖିଦେଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଭକ୍ତ ନାଁ କହିଲୁ ଆପଣମାନେ ଠାବ କରିବେ। ତା ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ରାଧେ ରାଧେ ଜପା କରୋ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସ ପିୟା କରୋ, ରାଧେ ରାଧେ ଜପା କରୋ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରସ ପିୟା କରୋ। রাধে 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 জপা করো কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো, রাধে রাধে জপা করো কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো। ସୁଧୀଜନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।